بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائن۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق سے متعلق امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر میں بھارت انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر تشویش ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے اور بھارت مقبوضہ وادی میں آبادی کا تناسب تبدیل کر رہا ہے، جبکہ مختلف ممالک کو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم سے آگاہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ برطانوی وزیر خارجہ کو کشمیر میں بھارتی مظالم سے متعلق دستاویزات بھی پیش کی ہیں۔ افغانستان میں ظاہر شاہ کے دور کا آئین عارضی طور پر بحال کرنے کا فیصلہ۔ افغانستان کے سابق بادشاہ ظاہر شاہ کے دور کا آئین ملک میں عارضی طور پر بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ افغان عبوری حکومت نے کیا ہے۔ افغانستان کی سرکاری خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عبوری حکومت کی وزارت انصاف کی جانب سے بیان جاری کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ عبوری حکومت سابق بادشاہ ظاہر شاہ کے دور کا افغانستان کا آئین عارضی طور پر نافذ کرے گی۔ وزارت انصاف کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ سابق بادشاہ ظاہر شاہ کے دور کا آئین عارضی طور پر بحال کیا جائے گا، لیکن اس کی وہ شقیں جو شریعت کے متصادم ہوں گی وہ نافذ العمل نہیں ہوں گی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف جنرل مارک ملی نے دعویٰ کیا ہے کہ القاعدہ آئندہ ایک سال میں دوبارہ منظم ہو کر امریکہ پر حملہ کر سکتی ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق امریکی جنرل مارک ملی نے امریکی سینٹ میں سوالات کے جوابات دیتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان نے ابھی تک القاعدہ سے تعلقات ختم نہیں کیے ہیں۔ جنرل مارک ملی نے واضح طور پر کہا ہے کہ چین کو جنگ نہ کرنے سے متعلق فون کال قانون کے مطابق کی تھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت کے سیکرٹری دفاع مارک ایسپر نے اپنے چینی ہم منصب کو فون کرنے کے لیے کہا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جس وقت میں نے چینی ہم منصب کو فون کیا تھا اس وقت 8 دیگر افراد بھی موجود تھے۔ سویڈن کے شہر گیٹنبرگ میں رہائشی عمارت میں دھماکہ ہوا ہے۔ دھماکے سے 25 افراد زخمی ہو گئے۔ گیٹنبرگ میں رہائشی عمارت میں دھماکے سے کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے اور بالکونیاں تباہ ہو گئیں۔ حکام کے مطابق قریبی عمارتوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ دھماکے کے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مقامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایمبولینسز دیر سے پہنچنے کے باعث بیشتر افراد کو بس کے ذریعے ہسپتال پہنچایا گیا۔ دھماکے کی نوعیت کا اندازہ نہیں ہو سکا، جبکہ پولیس کے مطابق انہوں نے دھماکے کی جگہ سے ایک مشتبہ شخص کو پکڑا ہے۔ پولیس کی طرف سے واقعے کی مکمل تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔ سعودی عرب جی سی سی کی پہلی موسیقی کانفرنس کی میزبانی کرے گا۔ خطہ خلیج کی پہلی موسیقی کانفرنس 13 سے 15 دسمبر تک سعودی عرب کے دارالحکومت الریاض میں ہوگی۔ اس میں خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک سے تعلق رکھنے والے موسیقار، گلوکار، فنکاروں اور ماہرین شرکت کریں گے۔ ان کے علاوہ دوسرے ممالک سے بھی ماہرین اور مندوبین شریک ہوں گے۔ حکومت کے علاوہ کوئی چاند نظر آنے کا اعلان نہیں کر سکے گا۔ وزارت اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کے علاوہ کوئی چاند نظر آنے کا حتمی اعلان نہیں کر سکے گا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران چاند دیکھنے سے متعلق پوچھے گئے سوال پر جواب دیتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا تھا کہ رؤیت ہلال کمیٹی سے متعلق قانون سازی کی منظوری دی گئی ہے۔ وفاقی حکومت کے علاوہ کوئی چاند نظر آنے کا حتمی اعلان نہیں کر سکے گا۔ واضح ہے کہ پاکستان میں ہر سال رمضان المبارک اور شوال کا چاند دیکھنے کے حوالے سے تنازعات سامنے آتے رہتے ہیں اور ملک بھر میں ایک روزہ اور عید منانے کا تصور دم توڑ چکا ہے۔ انسداد کرونا کے ادارے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC نے غیر ویکسین شدہ افراد پر پابندیوں کے حوالے سے خبردار کر دیا۔ NCOC کے مطابق 30 ستمبر کے بعد غیر ویکسین شدہ افراد پر پابندیاں لاگو ہو جائیں گی۔ NCOC کا کہنا ہے کہ تعلیمی اداروں کے اسٹاف اندرون و بیرون ملک سفر کے لیے ویکسینیشن لازمی ہوگی، جبکہ ریسٹورنٹ تک رسائی کے لیے ویکسینیشن لازمی ہوگی۔ NCOC کے مطابق شاپنگ مالز، شادی ہالز میں داخلے اور دیگر روزمرہ ضروریات تک رسائی کے لیے 30 ستمبر تک ویکسینیشن لازمی لگوائیں۔
वफाकी काबीना ने सोशल मीडिया से मुतल्लिक रूल्स की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर किया गया और कई अहम फैसले किए गए। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने सोशल मीडिया से मुतल्लिक रूल्स की मंजूरी दे दी, जिसके बाद अब सोशल मीडिया से मुतल्लिक कंपनियों को पाकिस्तान के रूल्स के तहत काम करना होगा। ज़राए का कहना है कि हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी सोशल मीडिया कंपनियों से रूल्स शेयर करने का भी फैसला किया है। ज़राए ने बताया है कि सोशल मीडिया कंपनियों को तय करदा हुकूमती कवायद के तहत काम करने की इजाज़त होगी। ईरान के नायब सदर और ईरानी जोहरी तवानाई तंजीम के सरबराह मोहम्मद इस्लामी जोहरी ताउन पर बातचीत के लिए रूस पहुंच गए। इस बात का दावा रूसी खबरसां एजेंसी की जानिब से किया गया। रूसी खबरसां एजेंसी के मुताबिक मोहम्मद इस्लामी रूस के सरकारी जोहरी कंपनी के सरबराह से मुलाकात करेंगे। रूसी खबरसां एजेंसी का ये भी कहना है कि वो मुलाकात के दौरान रूस और ईरान के दरमियान जोहरी तवानाई के शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंतखाबी इस्लाहात पर पार्टी और इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया, जबकि ये इजलास 2 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। ज़राए ने बताया है कि पार्लिमानी पार्टी और इत्तेहादियों को इंतखाबी इस्लाहात बिल में तरमीम पर ब्रीफिंग दी जाएगी, जबकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ई वोटिंग और इंतखाबी इस्लाहात पर मशावरत की जाएगी। ज़राए के मुताबिक वोटिंग मशीन, ई वोटिंग और इंतखाबी इस्लाहात पर इत्तेहादियों से इत्तफाक राय पर बात होगी। सिद्धू के इस्तीफे के बाद इजहार यकजहती मजीद रहनुमाओं ने भी इस्तीफा दे दिया। भारतीय सियासी जमात कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस पंजाब के सरबराह नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद इनसे इजहार यकजहती में मजीद 4 इस्तीफे सामने आ गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं से इख्तलाफ के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने रियासत पंजाब में पार्टी सदारत के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। ताहम अब इनसे इजहार यकजहती के लिए मजीद रहनुमाओं ने भी इस्तीफे देना शुरू कर दिए। तुर्की में कोरोना केसेस में इजाफे के बावजूद स्कूल बंद न करने का फैसला। तुर्की ने मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के बावजूद स्कूल दोबारा बंद न करने का ऐलान कर दिया। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 केसेस में हालिया इजाफे के बावजूद तुर्की दोबारा स्कूल बंद नहीं करेगा। इस हवाले से तुर्की के वजीर सेहत का कहना है कि हुकूमत ज़ाती तौर पर तालीम जारी रखने के लिए मुख्तलिफ तरीकों पर गौर कर रही है। खबरसां एजेंसी का कहना है कि कई महीनों की ऑनलाइन क्लासेस के बाद रवामा तुर्की में स्कूल खोले गए थे। तालिबान को सी-पैक में शिरकत की दावत। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तानी सफीर मंसूर अहमद खान ने बताया है कि पाकिस्तान ने तालिबान हुकूमत को सी-पैक में शिरकत की दावत दी है। मंसूर अहमद खान ने खबरसां इदारे रॉयटर्स के साथ अपने एक इंटरव्यू में ये बात कही। उनके बकौल तालिबान की क़यादत से सी-पैक और दीगर मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया, जिसका मकसद अफगान मैशियत को सहारा देने के मौका तलाश करना था। आईफोन 13 के लॉन्च होने के चंद माह बाद ही आईफोन 14 भी सामने आने का इम्कान। आईफोन 14 में नए फीचर्स मुतारफ करवाए जाएंगे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक आईफोन 14 5G इंटरनेट टेक्नोलॉजी से आरास्ता होगा, जबकि इसमें नोच की जगह पंच हेड फ्रंट कैमरा होगा। आईफोन के जदीद मोबाइल फ़ोन में नोच सेल्फी कैमरे के साथ साथ चेहरे की शिनाख्त का भी काम करता है। ताहम नए मोबाइल फ़ोन में नोच की जगह कैमरा होगा। चेहरे की शिनाख्त की जगह इसकी शिनाख्त के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर लगाया जाएगा। तोशाखाना में तहाइफ का मामला वफाकी काबीना में भी पहुंच गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि हमारी हुकूमत में तहाइफ की रकम को मुख्तस कर दिया गया है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इस बारे में कहना था कि तहाइफ के बारे में मेरा मौक़िफ़ सामने आ चुका है। हमारी हुकूमत में तहाइफ की रकम को मुख्तस कर दिया गया है। पहले सिर्फ तहाइफ की मजमूई मालियत के 15% पर ये दे दिए जाते थे, लेकिन हमने इसे बढ़ाकर 50% कर दिया है। अब मैं, मेरे वज़रा या जो भी तोशाखाना से सरकारी तहाइफ लेना चाहे तो इसे 50% रकम जमा करवाना होगी। जी तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द
آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔